खसम का की अर्थ है? खसम है सच सबना का खसम है। सच्चे का सब कुछ पैदा किया है, सच्चे सब का मालक है। की जड़ की चेतन, सच दे भी ने सब कुछ। जो सच का राज संसार च खत्म हो जाता ना, मरदा तो सच है नहीं। सच प्रगट रूप में नहीं रहा जो, तो जड़ियाँ मनमत्ता ने इन्हों ने तो सच खत्म होंगे। कूड़ दियाँ मत्तां ने, कूड़ियारियां दियां मत्तां रोंदियां नहीं हुण, सगों उन्होंने तो खुल खेड़ हो जाती है, तो खुल के नचदियां ने। सच इन्हों हुकूमत अपने नियंत्रण में रखता, कंट्रोल च रखता। जदों सच छुप जाता तो कूड़ होया प्रधान वे ला लो, कूड़ खुल के नचदा। जिवें संत ने ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी खुल के लिखते रहे ने, हुण बैकफुट ते चले जाणगे। जब सच प्रगट हो जिउं जिउं बैकफुट ते चले जाणगे। इन्हों दसना पऊगा ब्रह्म ज्ञान समझाओ की हुंदा। ब्रह्म ज्ञानी तो तुसीं हैगे ठीक है, जब तुसीं मनदे हो कहने हो। डॉक्टर का तो बोल डाला ठीक है, अब बीमारी का इलाज कर, हमें दीर्घ रोगा का इलाज कर। जे तू ही रोगी है आप, तू ही माया का मोह च फसिया है, तो तू कहता ब्रह्म ज्ञानी है। बई ये जवाब देना पऊगा। हुण ताईं कोई जवाब पुछदा नहीं सी, ये जवाब गुरमत पुछदी है, ये जवाब सच पुछदा है। जब प्रगट हो गए होर नहीं कोई पुछदा। बाकी ये शरधा बस लोग ने इन्हों के चेले, वो तो इन्होंने अन्ने कीते हैं। उन्होंने तो क्या होया भी किंतु परंतु नहीं करीदा, किंतु परंतु करना पाप है। आई किंतु परंतु है ना भी कोई कह ना दे, कोई साढ़े झूठ से तर्क ना कर दे। जब सच नहीं रहा, आ जड़े ने बनारस के ठग, इन्हों तो मौजा लग जांदियां ने। सूरज जो छिप जाता चमकदड़ा तो मौज लग जाती है। वो जो रात को जानवर निकलते हैं, रात को शिकार खेडते हैं, या बिल्ली रात को शिकार खेडती है, चूहे रात को बाहर निकलते हैं। वो सारे जानवर रात के शिकार वाले खुश हो जाते हैं। ये नेरे शिकार खेलते हैं, नेरे के शिकारी ने मनमत्ता ने सारे ही। जो ज्ञान प्रगट हो जाता बस इन्हें असल उस ज्ञान की रोशनी च इन्होंने दीदा ही नहीं, फिर खड्डा जा वड़ते हैं, पूरिया च बैठे लग जाते हैं, बाहर निकलते ही नहीं। बाहर तो हम भी घट्टे निकलते हैं, हूँ तर काले तो डरते घट निकलते हैं भी कोई सवाल ना कर दे। इन्हों कहड़ा पता भी सारी दुनिया साडा किहड़ा आदमी इत्थे कोई ज्ञानवान कदे टक्कर जाए, सानू कोई सवाल ना कर दे, साडे ज्ञान का भांडा ना फुट जाए। ये डर रहना इन्हों। भगतां ने नहीं इदा किया, भगत आजाद रहे ने, जिहड़ा मर्जी जिहड़े टाइम जिहड़ा मर्जी आओ, जिहड़ा मर्जी सवाल पूछो, कि उन्होंने को तो सच था। जिहदे कोई सच हुंदा नहीं, जिहड़े कूड़े आ रहे हैं वो इदा करते हुंदे ने। मूहरे बंदे रखने अपने, पहला टेस्ट करके बंदे नूं आउण देना। वो क्यों करते हैं? पल्ले कुछ नहीं ना हैगा भी कोई पड़दा ना चक्कर दे आके, ये डर हुंदा उन्होंने। सियाणे बंदे सब जानते हैं इन्हां दी चालां नूं। ये जिहड़े ठग हुंदे ने ना, गल्लां चोरां दियां साधां बुझ लैणियां। साध बुझदे ने, गुरमुख बुझदे ने। गुरमुख खोटे खरे पछाण, गुरमुख प्रगट होके खोटे खरे की पछाण करके दसदा संसार नूं। जब संसार को पता लग जाता खोटे खरे का, फिर इन्होंने बोलती बंद होने लग जाती है। दिन पर दिन बोलती बंद हो ही चली जाती है। जे पहला कुछ गल्लां कह चुके, साखियां सुना चुके, वो तो खिलाफ के बोलन हुण ना खिलाफ बोलन जोगे ने। फिर उन्होंने सवालों में तुसीं तो कहते ब्रह्म ज्ञानी है, हुण तुसीं वो ब्रह्म ज्ञान से अज वाला है। फिर ब्रह्म ज्ञान किहड़ा सौखी चीज़ है, इन्होंने समझ आ जाए, इन्होंने समझ आउंदा ही नहीं हुंदा।
ਨਾ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਾ ਚੁੱਪੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਚੁੱਪੇ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਿਆ ਸੱਚਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੋ ਬੋਲੋਂ ਹਟੀਏ। ਸੱਚ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸੱਚ। ਦਰਗਾਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲ। ਸੱਚ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਬੋਲੋ ਹਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲੂਗਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਕਹਿਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਟੇ ਕਹਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੰਸੀ ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਖੋਟੇ ਕਹਿਤਾ। ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਫਿਰਨ ਬਨ ਭਾਰੇ ਚਾਹਨ ਛੱਟੀਏ। ਸੱਚ ਬੋਲਤਾ। ਐਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਐਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੋਟ ਸੀ, ਗੁਰਿਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਟਾਂ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਪੜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੇ ਜਟਾਂ ਝਲਗਾਈ ਹੈ ਗੰਗਾ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਸਿੱਧ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੰਡਤ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ। ਮਨਮੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਨਮੱਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਨਮੱਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਮਨਮੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦਾ। ਸਮਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨਮੱਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਦਬਾਅ। ਝੂਠੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਜੇ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਬੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਚਾਰ ਮੱਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਬਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤ ਐਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਲਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਸਭ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਹਦਾ? ਹਿਮਾਚਲ ਕਿਹਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਟਲ ਕਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੀ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਇਹ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਰਸੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਨੇ? ਲੋਕ ਖੁਦ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਖੀ। ਜੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਪਬਲਿਕ ਚੋਂ ਹਟ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਚੋਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ। ਹੋਵੇਗੀ ਹੈ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫਿੱਟਣੀ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫਿੱਟਣੀ ਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਸੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਦੁਰਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਬਲਿਕ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੋਵੇਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜੁੜੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਕਬੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਜੁੜ ਗਏ? ਅੱਜ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਜੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹਟਾ ਦੂਗਾ? ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਝਾਂਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਛ ਨਾ ਦੇਵਾ, ਪੁੱਛ ਨਾ ਲੈਵਾ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਣਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਜੜ ਕੀ ਚੇਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਲਟੇ ਕਰ ਲਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਲਟੇ ਅਰਥ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟੇ ਅਰਥ ਲੈ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸੀ ਕੁਛ,
ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਕਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਕਰ ਕਹੀਏ ਖਸਮ ਕਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਕਰ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਕਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਬੁਰੇ ਦਾ ਜੇ ਬੁਰਾ ਹੋ ਵੀਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਲਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੇਤਰ ਪੌਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ 10 ਪਿੰਡ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਗੱਲ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਵੀ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛਾਤੀਆਂ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਬੂਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸਲੀਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ। ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਦਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸਲ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੂਗਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਦਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਖਸਮ ਮਰੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰੋਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ। ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਬਦ ਚਲਣ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਜ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਸਮ ਨਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਸੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਦੇ ਜੋ ਬੋਲੇ यहाँ वहाँ सच होगा। जिमें कोई बद चलना औरत अपने आदमी दे मरे तो आजाद हो जाती है, मौज हो जाती है ਉਹਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਮਨ ਮਤ ਸੱਚ ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੌਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬੇਸਵਾ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੇਸਵਾ ਇਹਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖਸਮ ਮਰੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰੋਵੇ। ਉਸ ਰਖਵਾਰਾ ਔਰੋ ਹੋਵੇ, ਤ੍ਰਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਆ, ਉਸ ਰਖਵਾਰਾ ਔਰੋ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਦਾ ਰਖਵਾਰੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰ ਜਵੇ ਆਦਮੀ, ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੇ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੱਤ ਦਾ, ਜੋ ਮਰਦਾ ਹੋਰ 20 ਤਿਆਰ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਰਦਾ 6 ਤਿਆਰ ਨੇ ਹੋਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਰਖਵਾਰਾ ਔਰੋ ਹੋਵੇ, ਰਖਵਾਰੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਰਖਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਤ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨਮਤ ਦੁਰਮਤ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਖਵਾਰੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਵਿਨਾਸ਼, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਦ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਨਰਕ ਇਹਾਂ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਹ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਇਹਨੇ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀਆਂ ਮਨ ਭੋਗਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆ।
ਭੋਗ ਬਲਾਸ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਨਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਇਹ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਕਤੀ ਸਾਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡਾ ਡੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਤਾਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਡੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਏ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਖੋਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਟਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਆਖਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਡੇਰੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਮਧਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾਮਧਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਨਾਮਧਨ ਆਉ ਤਾਂ ਦੂਏ ਧਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਏ ਧਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ, ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਜਗਤ ਪਿਆਰੀ, ਸਗਲੇ ਜੀ ਜੰਤ ਕੀ ਨਾਰੀ। ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਸੰਤ ਜਗਤ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਸੁਹਾਗਣ। ਸੁਹਾਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਸਮ ਵਾਲੀ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨਮੱਤ ਹੈ, ਮਨਬੁੱਧੀ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੂ ਜੇ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਰੱਖਣ 'ਚ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਨਮੱਤ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਦੀ ਨਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਹੋ, ਕੱਲੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜੀਆ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆ ਗਈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗਲੇ ਜੀ ਜੰਤ ਆ ਗਏ, ਸਗਲੇ ਜੀ ਜੰਤ ਕੀ ਨਾਰੀ। ਜੀ ਜੰਤ ਚ ਕੱਲੇ ਆਦਮੀ ਆ ਗਏ। ਸੁਹਾਗਣ ਗਲ ਸੋਹੇ ਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੋ ਬਿਖ ਬਿਖਸੇ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਰੁੱਚੇ ਸਦ ਭੋਜਨ ਮਾਸ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਨਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਬੁੱਧ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫੜਨ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੇਰ ਜੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਵੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਵ ਜੰਮੇ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਮਨਮੱਤ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਤਾਂ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਹਾਗਣ। ਸਗਲੇ ਜੀ ਜੰਤ ਕੀ ਨਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਮੇਰੀ ਮਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਚਾਹੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਧਰਮ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਵੇ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਵੇ। ਉਹਦਾ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੀੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਪਰੇ ਤੇ ਸਿਮਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਫੇਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਹਾਗਣ ਗਲ ਸੋਹੇ ਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੋ ਬਿਖਸੇ ਸੰਸਾਰ। ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਹੈ। ਹਾਰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਚ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਆਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੜੇ ਕੋੜੇ ਜੇ ਪਾਉਣ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਵਾ, ਉੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ਮੈਨ ਚ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਾਰਾ ਕੂਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਥਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਤ ਕੋ ਸੰਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਹਾਗਣ ਸੰਤ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਹੰਦਰ ਗਲ ਸੋਹੇ ਹਾਰ ਸੰਤ ਕੋ ਵਿਖ ਸੰਤ ਕੋ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਕਸੇ ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਦੇਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੱਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਉੱਚੀਆਂ। ਸੰਤ ਬਾਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਤੇ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਆ ਗਏ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੇ ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ, ਸਿਫਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਦਰਬਾਰ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਨਾਨੀ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹੇ ਪਖਿਆਰੀ ਸੰਤ ਕੀ ਠਿੜਕੀ ਫਿਰੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਘੱਟ ਫਸਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਬਣੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਤਾ? ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਗੱਲ। ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ? ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਦਲਤੀ, ਕਿਹਨੇ ਬਦਲੀ? ਐ ਬਦਲੀ ਆ ਮੱਤ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਬਦਲੀ ਆ ਗੱਲ। ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਮੱਤ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਧਾ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਤਾ। ਪੰਡਤ ਤੇ ਸਾਧ ਵੇਦੀ ਆ ਗਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸੀ, ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਰਤੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀੜੇ ਪਸੰਦ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਪਾਲ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਲਏ, ਉਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਧਰ ਇਹ ਨੇ, ਬਲਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ 5-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਮੱਖੀ ਆਈ ਆ ਸਿਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਖਾਣ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਊਗੀ? ਜਾਂ ਉੱਡੂ ਦੇਖੀ ਜਾ, ਉੱਡੂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰੂਗੀ ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਵਿੱਚੇ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਤੇ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਾਗੀ ਹੋਣਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੁੱਛੂ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵਸਾਈ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਉੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਹੈਗੀ, ਦੂਏ ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹੇ ਪਖਿਆਰੀ ਸੰਤ ਕੀ ਠਿੜਕੀ ਫਿਰੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹਿ ਪਖਿਆਰੀ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਹੁਣ, ਸਵੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਪਖਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਖਿਆਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਵਿਖੇ ਸੋ,
ਵਿਖੇ ਕੋ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਚੜਾਵਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੇ ਸੰਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜਾਵੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਮਾਇਆ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਵਿਖੇ ਕੋ ਉਹ ਸਿਮਰੇ ਹਰ ਨਾਉ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ। ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹੇ ਪਖਿਆਰੀ, ਸੰਤ ਕੀ ਠਿਠਕੀ ਫਿਰੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਹ ਨਿਰਪਨਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਪਖਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਬੀਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਪਨਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਿਰਪਨਾਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਨਾ ਨਿਰਭਉ ਵੀ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਾ। ਨਿਰਪਨਾਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੇਲੀ ਕੋ ਬਾਣ, ਹਰ ਚੇਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹਰ ਕੀ ਚੇਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹਰ ਕੀ ਚੇਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਿਰਪਨਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਖਿਆਰੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਨਿਰਪਨਾਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੇਰੀ ਕੋ ਬਾਣ, ਹਰ ਚੇਰੀ ਨੂੰ ਬਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਬਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਬੀਰ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੇਰੀ ਕੋ ਮਾਣ, ਉਹ ਮੰਗ ਸਵਾਰੇ ਵਿਖੇ ਕੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੇ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹ ਕੇ ਸਜ ਧੱਜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਹ ਮੰਗ ਸਵਾਰੇ ਵਿਖੇ ਕੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਬਾਮਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੰਗ ਸਵਾਰ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸ ਹੈ। ਮੰਗ ਸਵਾਰੇ ਵਿਖੇ ਕੋ, ਉਹ ਜਪੇ ਹਰ ਨਾਮ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਣ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਪਲਟਾਤੇ, ਅਰਥ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਇਹੀ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜੰਮ ਪਏ ਤੇ ਸੱਚ ਚ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਸਮ ਮਰੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰੋਵਾ। ਖਸਮ ਮਰੇ ਤੋਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸੱਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੰਤ ਸਾਰੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜਮਨ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾੜ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਤਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ, ਉਹ ਬੇਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਭੈ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਵੇ ਕਰਨੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਖੇਲ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੱਗ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਬੱਗ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਪਵੇ ਪੈ ਬੱਗਾ, ਬੱਗ ਦੇ ਬੱਗ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਗ ਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮਨਮਤੀਆਂ ਦਾ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਬੱਗ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਝਪਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਕਤਾ ਸੀ ਪਵੇ ਪੈ ਬੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੱਗ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਸਰੇਬੜੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹੇ ਪਖਿਆਰੀ, ਸੰਤ ਕੀ ਠਿਠਕੀ ਫਿਰੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਸੰਤ ਕੀ ਠਿਠਕੀ, ਜੇ ਸੰਤ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਝਿੜਕ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠਿੜਕੀ ਉਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਠਿੜਕੀ ਫਿਰੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਸੰਤ ਭਾਗ ਉਹ ਪਛੇ ਪਰੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਾਰੋ ਡਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਚੇਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਰਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਇੱਕ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਚ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤਰਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ
ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਏਜੰਟ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗਿਆ ਕੁਛ ਚਿਰ। ਐਸਾ ਘਨੀਸਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਉਹ ਰੱਟਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੜੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ, ਖੰਨੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਜੜ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ? ਪੱਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਝਿੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲ ਪੂ, ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਵੇਂ ਝੂਠ ਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸੰਤ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਕਿਹਦੀ ਤੋੜਦਾ? ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਜੀ ਬਗਦਾਦ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਗਦਾਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਕਟੋਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ। ਕਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੀ, ਕਲੀ ਕਟੋਰੇ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੇ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਹੋਰ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਿਖਰ ਜੂਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਤੋੜਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਧੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਤਾਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਰਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਮਨਮਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨਮਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੰਤ ਚਾਹੇ ਉਦਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਵੈਸ਼ਨੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 108 ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, 1008 ਵੈਸ਼ਨੂ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ। ਜਿਹੜੇ 1008 108 ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਪਿਆ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਮਾਲਾ ਬੇਲੀ ਚਾਰ। ਜਿਹਦੇ 108 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਨੇ। 27 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 108 27 ਚੌਕੇ 108 ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਾ ਬੇਲੀ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮਾਲਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪੰਡਤ ਦੀ ਮਾਲਾ 27 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਣਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮਾਲਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਣ ਗਏ 108 ਮਣਕੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ 108 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਨੇ। ਵੈਸ਼ਨੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸਾਧ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਅਸਲ ਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੀ ਨਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਤੇ, ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ। ਜੋਗੀ ਸੰਤ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਤੇ, ਰਾਜੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਡਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਨਾਮ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਨਾਮ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਬਿੱਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਚੰਗਾ ਰਾਜਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, 5-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਦੂਏ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਭੈੜੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਬੜੇ ਲੱਡੂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਬੜਾ ਲੋਭ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੱਡੂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਲਾਲਚੀ ਨੇ, ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹੀ ਛਿੱਤਰ ਖੜਦਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਲੋਕ ਲੋਭੀ ਨੇ ਨਾ, ਲਾਲਚੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਭੀ ਦਾ ਬਸਾ ਲੱਗੀ ਜਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ ਨਾ ਲੋਭੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਮੰਨਦੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੁਦ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ।
ਹਰ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੈ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਚੱਲ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਕਾਹਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੜੀ ਜਾਓ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤ ਭਾਗ ਉਹ ਪਾਛੇ ਪਰੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਾਰੋ ਡਰੇ। ਸੰਤ ਭਾਗੋ ਪਾਛੇ ਪਰੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਮੱਤ ਬਥੇਰੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਾਰੋ ਡਰੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਾਰੋ ਡਰੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੱਤ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਛੱਡਦਾ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੁਨਨਤ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਆਇਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਚ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਮਾੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ, ਮਾੜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋੜੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਦੇਣਾ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤਾਂ ਗਿਆ ਉਹ ਮਗਰ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਪੱਟਣ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਖਤ ਕੀ ਉਹ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੰਤ ਭਾਗੋ ਸੰਤ ਕੌਣ? ਅਸਲ ਚ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖੀ ਆਦਮੀ ਉਹ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਸੰਤੋਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਬਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱਤਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਟ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਓਮੀ ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਮੀ ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸੰਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਓਮੀ ਸਾਧ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਇਹ ਪੜੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੰਤ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਾਰੋ ਡਰੇ ਆ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਸੇ ਦਾ। ਦੁਰਮਤਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਈ ਪੱਟ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ, ਉਹ ਪਾਛੇ ਪਰੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਾਰੋ ਡਰ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ, ਆ ਗਿਆ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਰੇਤਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜ ਉਹ ਦੂਆ ਫੇਰਾ ਫੇਰ ਮਾਰ ਲੂ, ਫੇਰ ਆ ਜੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਕੋਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਖਤ ਕੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਇਣ, ਹਮਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰੇ ਤ੍ਰਿਖ ਡਾਇਣ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਾਰੋ ਡਰਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ,
ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀ ਸਾਧ ਨੇ ਨਾ ਗਿਆਨਹੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨੋਆ ਜੋੜਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਤੰਦਰ ਆ ਨਾ ਦੂਆ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ। ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੋਂ ਦੁਰਮਤ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਚੀਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਤਮ ਖੋਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸੰਤ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ। ਸੰਤ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡਵਾਦ 'ਚ ਫਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪ, ਔਰ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਪਖੰਡਵਾਦ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਸੰਤ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ। ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੁਪਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਜਾਗਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਜੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਜਾਲੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ, ਕਰੰਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੀਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ CID ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ, ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਰੰਸੀ ਬਈ ਜਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲੀ ਹੈ। ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੂੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਸੰਤ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੰਤ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨਿਊਟਰਲ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਹ ਸੰਤ ਐਂ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਜਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਦਾਣਾ ਬਣ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੰਤ ਬਣਦੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਾਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਸ। ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗਹਿਰੀ। ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ, ਆਪੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੱਕੀ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਛਰ ਦੀ,
ਚੂੜ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਲਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਹੈ, ਬਸ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਕਤ ਕੀਓ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੈਣ ਹਮਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰੇ ਤ੍ਰਿਖ ਡੈਣ। ਸਾਖਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਖਤ ਇਸ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ। ਹਮਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਪਰ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੈਣ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਰਖਬਾਰਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਖਤ ਕੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਖਤ ਨੇ। ਸਾਖਤ ਮਰੈ ਸੰਤ ਸਭ ਜੀਵਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਰਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਬਰਸੀ ਦਾ ਮਰੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਕੌਣ ਬਣਾ ਦੂ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆ ਸੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਮਰਿਆ, ਮਰਿਆ ਫੁੱਲ ਜੀਵ ਹੈ। ਕੱਲ ਮਰਿਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਕੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀ ਦੱਸੇ ਭਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਡੇਟ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਰਸੀ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਕੌਣ ਕਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਇਓ, ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ। ਭੱਟ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣ। ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡਿੱਪੀ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਲ ਗਈ। ਦਿਖਾਓ ਉਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੋਤ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਲੂਗੀ ਜੋਤ, ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋਤ ਨਿਕਲਿਆ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਦੇ ਕਰਨ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਡੌਡੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠਿਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਣੀ ਡੌਡੀ। ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਲੂਗਾ? ਅੰਨਾ ਪਛਾਣ ਲੂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਗਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੂਰਖਾਂਤ ਕੋਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਫਰਾਡ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੂਰਖਾਂਤ ਕੋਰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮੂਰਖਾਂਤ ਕੋਰ ਔਰ ਚੋਰ ਰਾਮਖੋਰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਲੇ। ਤਿਰਮਲੀਆ ਰਾਮ ਰਈਆ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੀਣੇ ਔਰ ਮਸੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖੀ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਈਏ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤਿਰਮਲੀਏ ਮੀਣੇ ਪਸੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਨੇ ਫਿਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਹੁਣ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਣਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤੋਏ ਰਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੇ ਬੀੜੇ ਬਸੰਤ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਪਲਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਇਹ। ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣੇ, ਹੁਣ ਜੰਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1000 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਸਕਦੇ ਇਹ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ 1000 ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ ਇਹ। ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਆ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਰ ਜਾਣਾ 10-20 ਸਾਲ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਐ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ 10-20 ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੇ ਇਹ, ਨਵੀਂ ਜੋ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ? ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ, ਜਿਹਦੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਪਬਲਿਕ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ? ਜੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ? ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਕ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ। ਬਸ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੂਰ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ, ਸਾਡੀ ਗੱਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲੂ, ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਬਥੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾ ਲਏ ਨਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਲਏ। ਸੰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਰਾਜ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਭ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਆਪ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਏ, ਧੀਰ ਬੱਲੀਏ, ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਗਤ ਕੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੈਣ ਹਮਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰੇ ਸਾਗਤ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੈਣ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਹੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਬਸ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੋ ਮਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੈਣ ਹੈ ਬਸ। ਹਮਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰੇ ਤ੍ਰਿਖ ਡੈਣ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਡੈਣ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਆਤਮ ਘਾਤਣ ਹੈ, ਆਤਮ ਘਾਤਣੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਗਣਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੈਣ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਡੈਣ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖਾਏ, ਜੋ ਇਸकी सेवा करे तिसी को फिर खाए। ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਭੋਗ ਬਲਾਸ, ਅੱਗੇ ਨਰਕ, यहाँ ਭੋਗ ਬਲਾਸ। ਕਿਹਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਖਾ ਗਈ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ।
ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਤ। ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਐਸ਼ੋ ਐਸ਼ੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਨਰਕ। ਰਖਵਾਰੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਰਖਵਾਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਨਰਕ ਹੈ। पेख दिखाओ जगत को लोगन को बस की अंत काल काटी कटो बास नरक मोलीन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਪੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪੇਖ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਗ ਸਵਾਰੇ ਵਿਖੇ ਕੋ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਖਿਆਰੀ, ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹਿ ਪਖਿਆਰੀ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਖ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਫਿਰ। अब तिसका बहु जाने पेऊ जब हुए कृपाल मिले गुरदेव। ਉਹ ਕੀ ਭੋ ਜਾਣਿਆ? 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰਤੀ ਉਹਦੀ, ਬਸ ਕਹਾਤੀ ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਭੇਦ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ। ਹਾਂ ਤਿਸਕਾ ਬਹੁ ਜਾਣਿਆ ਪਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ। 80 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ। ਐਡੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ, ਐਡੇ ਕਪਟੀ ਬੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਮਨ ਪਿਆ ਮਉ ਹਰ ਕੀ ਬਾਸੀ, ਸਗਲ ਜਨਮ ਸ਼ਿਵ ਪੂਰੀ ਗਵਾਤਾ ਨੇ ਮੇਰਾ। ਸਗਲ ਜਨਮ ਸ਼ਿਵ ਪੂਰੀ ਗਵਾਇਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ ਇਸ ਮਤ ਨੇ, ਲਾਰੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਆਖਰ ਕੀ ਗਿਆ? ਰਿੰਦ ਸਿੱਧ ਮਿਲੂਗੀ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਖਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਬੀਰ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਅਲਰਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਚੌਕ ਸਰੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਧਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਇੱਧਰੋਂ ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਮੁੜਿਆ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਮ ਤਿਸਕਾ ਬਹੁ ਜਾਣਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁੜਿਆ ਸਿਰਫ ਸੰਤਾਂ ਚੋਂ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਤੀ। ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਾਦਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਦਾ। ਪਹੁੰਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਗ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਜੰਮ ਜਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਗ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਜੰਮ ਜਵੇ। ਜਾਗ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਗ ਉਹਦੇ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਭੇਜਤਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਿਆ। ਜੋ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਹੰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਹੀ। ਹੰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਗਿਆ ਬਈ? ਉਹ ਪਹਾੜ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਹਾੜ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਪਾਇਆ ਲੈਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਾਉਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ 5, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਿਯਮ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੀ। ਦਾਖਲਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਥ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ 'ਚ ਭੁੱਖ ਸੀ ਸੰਤੋਖ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੀ, ਭੁੱਖ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਗਾਇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਿਰਭੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਭੈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ? ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਫਿਰ ਭੈ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, अब तिसका वो जाने पे हो, जब हुए कृपाल मिले गुरुदेव। हम तिसका वो जाने पे हो, कब जाने पे हो? जब होए कृपाल मिले गुरुदेव। जद मैनू कृपा होई ना मेरे ते परमेश्वर ने कृपा की, ओनू कहता रहा भी हुण तू कढ इत्थों ठग्गां चों, मैनू ठग्गां तां मैं फस गया। परमेश्वर नूं आराधना की, तू कढ। फिर ज्ञान मिल गया, कोई मगर का संत आ मिलिया, उन्हें दसता भी जे तू भाई ये गल करनी है, तू मगर चलिया जा। असल दे विच जिहड़ी कर्म फिलोसफी है, हुकम फिलोसफी दे विच आ फर्क है। मोटा मोटा जिन्ना उन्हें पता सी उन्हें दसता। कर्म ताई कबीर कहे कर्मबद्ध तुम जी कहते हो, तुसीं कहते हो कर्मबद्ध जी है। कर्म नहीं कर सकता, कर्म शरीर ते बाद है। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਜੇ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭੇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਤ ਖੋਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਨ ਉਲਟ ਸਨਾਤਨ ਹੁਆ। देखो ਇਹਦਾ ਨਾ ਅਰਥ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਲਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉੱਟ ਕੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਲਾ ਕੌਣ ਫੇਰਦਾ ਸੀ? ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਸਨਾਤਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਕਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਬੀਰ ਦਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਸਨਾਤਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਕਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਉਲਟ ਸਨਾਤਨ ਹੁਆ, ਤਬ ਜਾਣਿਆ ਜਬ ਜੀਵਤ ਹੁਆ। ਜੀਵਤ ਮਰਿਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਰਿਆ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਉਲਟ ਲਿਖਿਆ। ਗਲਤ ਆ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਤੇ ਵੀ ਉਲਟ ਕੇ ਮੈਂ ਸਨਾਤਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਏ। ਸਾਬ ਸੋਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਹੈ, ਨੋਤਮ ਤਾਰਾ ਸੋ ਨੋਤਮ ਦੀ। ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੀਕੇ ਤੇ।
ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਦੀਦੇ ਸਪਸ਼ਟ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਲਟਾਏ? ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਬੀਰ ਸੀ, ਝੱਟ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੀ, ਝੱਟ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੱਪਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖੱਡ 'ਚ ਗੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਪੰਡਤ। ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪੰਡਤ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਡਤ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਛਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਧਰਮ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛਤਰੀ ਕੋ ਪੂਤ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋ ਨਾ। ਛਤਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਕਸੋੜ ਅਸਲ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਲਾਮ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ, ਛਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਬਦਲੀ ਹੈ ਖੁਰਾਕ। ਛਤਰੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਛਤਰੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜੇ ਘਾਸ ਖਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਜੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਵਗ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਉਹ, ਫਿਰ ਘਾਹ ਨੂੰ ਵਗ ਤੇ ਪਊ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਬੱਗ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਬੱਗ ਤੇ ਪਊਗਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣੀ, ਇਹੀ ਧਰਮ। ਬਾਕੀ ਕੋ ਕਰਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਰਮ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਸ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸੁਭਾਏ। ਸੂਰ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਬਿਸ਼ਟਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬਿਸ਼ਟਾ? ਜੋ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਸ਼ਟਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਸੀ ਦੁੱਧ, ਉਹ 'ਚ ਬਿਸ਼ਟਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਜੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਬਿਸ਼ਟਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਸ਼ਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਏ, ਵਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵਿਖਿਆ ਬਿਸ਼ਟਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਔਰ ਵਿਖਿਆ ਬਿਸ਼ਟਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾ। ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮ ਤਿਸ ਕਾਬੋ ਜਾਣਿਆ ਭਿਓ, ਜਬ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਮਿਲੇ ਗੁਰਦੇਵ। ਜਦ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਮਿਲੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਜਦ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੇਵ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਵਿਚਾਰੀ ਗੱਲ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਮਾਲਾ ਮਗਰ ਜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਤੋਖ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ, ਸੰਤੋਖ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੀ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅਬ ਬਾਹਰ ਪਰੇ, ਸੰਸਾਰੇ ਕੇ ਅੰਚਲ ਲਰੀ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ ਮੈਂ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਬੀਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ। ਇਸ ਮੱਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ।
उल्टा सनातन बातें में मेरे हृदय जो बाहर होगी संसारे ज्ञान चलनी संसार दी लोग सारे उस मनते ने बाकी सारे इन्हें ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ने मैं अपने मेरे नाल नहीं बहुत लोग आए टुट के मेरे नाल टुट के नहीं आया कोई मैं उपदेश लोगों ਨੂੰ करता पर वो उत्थे ही जुड़े हुए ने संसारे ਇਹ ਸਰਪਣੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਚਰ ਚ ਲੜ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਲੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ ਮਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ग्रह शोभा जाके रे नाहे आबद पईया खुदे जाहे ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਆਏ ਅਤਿਥੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰੀ ਭੋਜਨ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਐਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਚਕਾ ਹੈ ਕੁਛ ਲੈਣ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਜਾਊ ਐਸਾ ਸੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭੁੱਖ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰਕੇ ਤੋਰੇ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੋਰੇ ਉਹਦਾ ਗਾਹਾਂ ਕਰ ਆਨੰਦ ਕਦ ਹੋਊਗਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਹਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਨੰਦ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਧੀ ਭੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਭੁੱਖ ਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਈ ਤੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾ ਹੋਈਏ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਅੱਧਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਠੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਗਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਦਮ ਚਡਾਲੀ ਭਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੂਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਈ ਰੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੱਤਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੱਲੀਆਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਧੀਆਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਅੱਧਾ ਸ਼ੂਦਰ ਨੀਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨੀਚ ਹੈ ਦੂਏ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਮਝਣਾ ਨੀਚ ਹੈ ਬਗਲ ਸਮਾਧਕ ਲਾਉਣੀ ਨੀਚ ਹੈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦਾ ਨੀਚਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੰਗਾ ਨਹਾਰਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨੀਚਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੀਚ ਹੈ ਅੱਧਾ ਉੱਚਾ ਅੱਧਾ ਨੀਚ ਹੈ ਜੇ ਨੀਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਹੀ ਉੱਚ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਦਮ ਜਨਰਲੀ ਹੈ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੀਚ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਗਾੜਤਾ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਬੀਰ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਗਾੜਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਏ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਸੀ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਸ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਰਾਮਾਨੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕਬੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਕਬੀਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ग्रह शोभा जाके रे नाहे आबद पईया खुदे जाहे बागे अंतर ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇੱਛਾ ਜਗਿਆਸੂ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਭਾ ਹੈ ਸੋਭਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਿਨ ਕੱਟੂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣ
ਉਹ ਭੋਰੇ 'ਚ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਵਤ ਪਈਆ ਖੁਦੇ ਜਾਹੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਖੁਦਾ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਵਾਕੇ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੰਤੋਖ, ਬਿਨ ਸੁਹਾਗਣ ਲਾਗੇ ਦੋਖ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਹਦੇ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਸੰਤੋਖਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੰਤੋਖ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਖਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭੁੱਖਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਕਿੱਡਾ ਕਹੋਂਦਾ, ਸੰਤੋਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰਜਾ ਦੂ? ਮੈਂ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਜਾ ਦੂ? ਘਰ 'ਚ ਆਟਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾ ਲਾਂ। ਬਿਨ ਸੁਹਾਗਣ ਲਾਗੇ ਦੋਖ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੀ ਲੋਣ, ਇੱਕ ਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੀ ਲੋਣ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੋ ਲੋਣ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਆ ਜਾ ਲੈ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਬਥੇਰਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਚੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕਰਨਾ, ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਣ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੰਤੋਖ, ਬਿਨ ਸੁਹਾਗਣ ਲਾਗੇ ਦੋਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਹਾਗਣ ਅਸਲੀ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਤ ਪਿਆਰੀ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਪਿਆਰੀ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਜਗਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਮੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਸੁਹਾਗਣ ਮਹਾ ਪਵੀਤ, ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਡੋਲੇ ਚੀਤ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਸੁਹਾਗਣ? ਇਹ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾ ਪਵੀਤ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੋਈ ਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧੰਨ ਸੁਹਾਗਣ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮਤ। ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਡੋਲੇ। ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ। ਇਹਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ, 3 ਵਾਰ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ। ਮਹਾ ਪਵਿੱਤ 3 ਵਾਰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੁਹਾਗਣ ਮਹਾ ਪਵੀਤ, ਪਵਿੱਤ। ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਡੋਲੇ ਚੀਤ। ਜਿੰਨੇ ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਵੇ? ਤਪਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਾਲਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੋ ਪਰੇ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੂ? ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੂਕ ਜਦ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਥਿਆਰ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਫੌਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਫੌਜ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਾਗੀ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘਸਾ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰਾ।
ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਡੋਲਾ ਜੀ ਤੇ ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲ ਜਵੇ। ਸੁਰ ਨਾਰ ਮੁਣ ਜਾਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਚੀਤ ਡੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਤੇ ਤਪੇ ਤਪੀਸਰਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਡੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਪਾ ਤਪੀਸਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤਪਿਆ ਨੂੰ ਤਪੀਸਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਪੀਸਰ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਮਤ ਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ? ਜਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਜਟਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਦਈਏ, ਜਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਤਪੀਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਟਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਜਟਾਂ ਨਾਲ ਸੀਸ ਧਾਰ ਹੋ ਨਪੁੱਤਰ ਕਾ ਸਵਾਰ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿ ਦੋ ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਿਹਾ ਤੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਖਤਰਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਢਾਲ ਲਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਨੇੜੇ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਨਾਲ ਕਾਹਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਾੜ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪੂਰੇ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲੇ। ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਜਟਾਂ ਨਾਲ ਸੀਸ ਧਾਰ ਹੋ ਨਪੁੱਤਰ ਕਾ ਸਵਾਰ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ, ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਪੰਡਤ ਦੇ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਰਪਨ ਕੀ ਪੂਤੀ ਸੇਵਕ ਤਜ ਜਗ ਤਿਸਿਓ ਸੂਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਹਾਗਣ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਨ ਹੁੰਦਾ ਕੰਜੂਸ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਿਆਨ ਆ ਵੀ ਦੂਏ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਠੋਰ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਿਆਨ ਆ ਦੂਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਨ। ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕੱਲ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਇਹ ਕਿਰਪਨ ਨੇ। ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਦਈ, ਦਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਦਇਆ ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਦਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੂਗੀ? ਦਇਆ ਮਤਲਬ ਦੇਣ ਦਾ। ਜੋ ਲੈਵੇ ਸੋ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਐ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਜੋ ਲੈਵਾ ਸੋ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਇਹ ਜੇ ਸੰਤ ਇਹ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਤਿੰਨ ਕੇ ਮੂਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਤਾ ਗੁਰੂ, ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦਰ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਧੀਰ ਮੱਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਰਾਮੜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਸੰਗਤ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕਰ ਲੂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਛੁੱਟਣਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਐਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਹੈ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਬੀਰ ਨੇ। ਕਿਰਪਨ ਕੀ ਪੁੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ, ਨਵੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਪੁੱਤੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸਬਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਾਖੀ ਜੋੜਤੀ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਖੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਖੀਆਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁੱਤੀ ਕਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਵੇਦ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਬੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਨ ਕਲੰਤ ਕਥਾ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਕਿਰਪਨ ਕੀ ਪੁੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਫਿਰ। ਕੀ ਸੁਹਾਗਣ? ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣ। ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਰਪਨ ਕੀ ਪੁੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਰਪਨ ਕੀ ਪੁੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਗਤ ਕੋ ਪਿਆਰੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਗਤ ਕੋ ਪਿਆਰੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਕਿਰਪਨ ਕੀ ਪੁੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਭਗਤ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਨ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਵਾਲੀ ਮਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕਿਰਪਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਰਪਨ ਕੀ ਪੁੱਤੀ। ਸੇਵਕ ਤਜ ਜਗਤ ਸੋ ਸੂਤੀ। ਸੇਵਕ ਤਜ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਉਹਨੂੰ ਤਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਸਰਨ ਤੇਰੀ ਉਹ ਕੋ ਨੁਸਤਾਰ। ਸਾਧੂ ਕੇ ਠਾੜੀ ਦਰਬਾਰ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਮਤ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਰੂਪ ਚ। ਮਤ ਦੂਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ ਸੋ ਸੂਤੀ ਵਾਲੀ ਮਤ ਹੈ। ਮਤ ਦੂਜੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕੇ ਠਾੜੀ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਾਧੂ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਨ ਤੇਰੀ ਉਹ ਕੋ ਨੁਸਤਾਰ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਿਸਾਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤ ਹੈਗੀ, ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੀਰ